بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. یہ لیکچر جو آج میں ریکارڈ کر رہی ہوں یہ میرے جونیئر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کیونکہ ان کے میسیجز میرے پاس آئے. انہیں کلاس 8 کے اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں نظم کے خلاصہ لکھنے میں کچھ رہنمائی چاہیے. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے بار بار جب یاد دلایا تو میں آج ان کے لیے خلاصہ کس طرح سے تحریر کرتے ہیں یہ مختصر سا آپ کو بتاؤں گی. پہلے میرے پاس کلاس 8 کی جو نظم ہے وہ ہے لشکر اسلام کا ورود. یہ نظم کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری. نظم کے اشعار جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا جو احوال ہے وہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس میں کیا ہوا. میں آپ کو پہلے اشعار پڑھ کے سناتی ہوں، پھر اس کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے. زمین بدر تک جب آ گیا سیل سیاہ کاری، مدینے سے اٹھا نور خدا بہر ضیا باری. مبارک جمعے کا دن 17ویں تھی ماہ رمضاں کی، شہادت گاہ میں فوجاہی پہنچی اہل ایمان کی. عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے. یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے. نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس ڈھالیں تھیں، نہ ان کے پاس نہ غلہ ان کے اونٹوں پہ نہ پانی کی پکھالیں تھیں. علم خورشید کا ان کے سروں پہ سایہ افغن تھا کہ یہ ایک ایک چہرہ نور عرفانی کا مخزن تھا. مائے وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا کہ سردار دو عالم قافلہ سردار تھا، کہ سرکار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا. انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا، رگے ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا. نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا. یہ نظم ہے، مکمل ایک نظم تھی جس میں شروع سے لے کر آخر تک جنگ بدر کے بارے میں بیان کیا گیا. جنگ بدر کا جو حال ہے وہ اس میں ایک ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے. مختصر سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری مدینے کے جنوب مغرب میں واقع میدان بدر میں قافلہ جمع ہوا. یہ جنگ بدر کا معرکہ تھا. مسلمان جو تھے وہ قریش کے کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے، جبکہ قریش جو تھے، کفار قریش جو تھے، وہ ابو جہل کی ان کو لیڈ کر رہا تھا. جنگی جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی، مسلمان جو تھے مجاہدین وہ 313 تھے، جبکہ ان کے مقابلے پہ کئی گنا زیادہ کفار 1000 کی تعداد میں موجود تھے. اس جنگ کے نتائج یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھیجی، فرشتوں کی مدد بھیجی. اس جنگ میں 14 شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ جو کفار تھے ان کو شکست ہوئی. 70 لوگ ان کے مارے گئے اور 70 لوگ ان کے قیدی بنائے گئے. جنگ بدر کی اور بہت ساری روایتیں ہیں، مختصر میں آپ کو یہاں پہ جو ہمارے صرف اشعار میں بات کی گئی ہے صرف ان پہ بات کریں گے. ابھی تک اشعار میں جو میں نے آپ کو بتایا یہ باتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم کسی بھی نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں تو ہمیں 4 ہیڈنگز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. پہلی حوالہ نظم جس میں آپ نظم کا نام لکھیں گے. دوسری آپ لکھیں گے حوالہ شاعر جس میں آپ شاعر کا نام لکھیں گے، ہمیں اس میں تعارف نہیں چاہیے ہوتا. تیسری مرکزی خیال. جب بھی آپ خلاصہ لکھیں مرکزی خیال ضرور لکھیے. مرکزی خیال 1 سے 2 لائنوں میں لکھتے ہیں، جو مین خیال ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں. اور اس نظم کا جو مین خیال ہے وہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جب مسلمان اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی کافر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے اس کو فتح نصیب ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
اور यही इसका मरकज़ी ख्याल है। उसके बाद हम 60 से 70 अल्फाज में खुलासा तहरीर करते हैं। खुलासा जो है वो उसके वर्ड उस वक्त काउंट किए जाते हैं जब आप खुलासे की हेडिंग लिखेंगे और आपने फिर खुलासा तहरीर करना है। मरकज़ी ख्याल से वर्ड काउंट नहीं कीजिएगा, सिर्फ खुलासा 60 से 70 अल्फाज। खुलासा लिखने का उसूल ये है कि आपने हर शेर का, जब आप तशरीह कर रहे होते हैं तो हर शेर का एक मेन पॉइंट आपने ले लिया। इसमें जैसे तकरीबन 8-10 शेर बन रहे हैं तो आपके पास 8-10 पॉइंट आ गए। उन 8-10 पॉइंट को आपने लिख लिया अपने पास। एक छोटा सा पैराग्राफ आपका बनेगा जो कि 60-70 अल्फाज पर मबनी ही होगा। इस नज़म में हम यही बात करेंगे जो अभी मैंने आपसे बयान की है कि मुसलमानों के जज्बा ईमानी का जिक्र किया गया है जंग बदर में, और हर शेर से जो बात कही गई है वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ये हमारा खुलासा हो जाएगा और आखिर में जो है वो इसको मुकम्मल कर लेंगे जब हमारे 60 से 70 अल्फाज हो जाएंगे। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि खुलासे में खुलासा तहरीर जो कर रहा होता है उसका कोई भी ख्याल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ हम खुलासे में शायर का ख्याल लिखते हैं। तशरीह में हम अपना ख्याल बयान कर सकते हैं लेकिन हम खुलासे में वही चीज़ लिखेंगे जिस तरह से शायर ने बयान की है। यही खुलासा तहरीर करने के उसूल होते हैं। अच्छा, इस नज़म का इस 8वीं जमात की किताब का ये पहली नज़म थी जिसमें हमने आपको खुलासा बयान किया। दूसरी नज़म जो है वो रब्बे कायनात, इसके लिए भी तलबा ने कहा था, तो जल्दी से मैं इसका खुलासा आपको बताऊं कि रब्बे कायनात जो है वो एक हम्द है और इसका जब हम हवाला लिखेंगे नज़म का हवाला तो हम लिखेंगे रब्बे कायनात, और जो इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। जब हम शायर का हवाला देंगे तो शायर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और जब हम मरकज़ी ख्याल तहरीर करेंगे तो हमें जब हम इस नज़म को पढ़ते हैं तो इस नज़म के अशार से हमें इसका मरकज़ी ख्याल ये मिलता है कि अल्लाह ताला इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला की कुदरत तमाम अतराफ फैली हुई है, एक एक ज़र्रा एक एक शय उसके हुक्म के मुंतज़िर है। यही इस नज़म का, और वो तमाम चीज़ों पे कादिर है, यही इस नज़म का मरकज़ी ख्याल है। अब हम डालते हैं हेडिंग खुलासे की, और खुलासा वही 60 से 70 अल्फाज में, और हर शेर की जब तशरीह करते वक्त आपको एक मेन पॉइंट मिला होगा वो आपने उठाना है और आपने अपने खुलासे में तहरीर कर लेना है। इस नज़म का जो हमें मरकज़ी ख्याल मिलता है वो हमें यही मिलता है कि अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल जो है वो इस कायनात के कोने कोने तक फैला हुआ है। हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हम उसकी कुदरत से कहीं बच के नहीं निकल सकते। हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। हमें दुनिया के किसी लोगों को दुनिया की बड़ाई और बुजुर्गी उन लोगों को पसंद नहीं आती जो अल्लाह की कुदरत को समझ जाएं, अल्लाह की ज़ात को समझ जाएं, अल्लाह की बड़ाई को समझ जाएं, फिर दुनिया की कोई भी शय उनके आगे हकीर भी मालूम होती है। यही इसका मरकज़ी ख्याल है, और उम्मीद है कि तलबा जो हैं वो उनको समझ आ गया होगा कि जब हम खुलासा तहरीर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 4 हेडिंग्स होती हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। नज़म का हवाला नज़म, दूसरी है हवाला शायर, तीसरी है मरकज़ी ख़याल जो ज़रूरी होता है तहरीर करना, और चौथी है खुलासा जो 60 से 70 अल्फाज में वो पॉइंट्स तहरीर किए जाते हैं जो कि हमारे अशार में हर शेर की तशरीह से एक एक पॉइंट लेते हैं, और ये मुकम्मल नज़म का 1/3 हिस्सा होता है खुलासा। और इसमें आपकी राय नहीं होती, आपको वैसे ही लिखना होता है जैसा कि शायर ने बयान किया है। उम्मीद है मेरे वो तालिब इल्म, वो जूनियर्स जो कि सीखना चाह रहे हैं और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी उनको भी ये तशरीह जो है इससे मदद मिली होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।